Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики. Меня зовут Ведьмак. Мы продолжаем играть в Шерлок Холмс. Преступление и наказание. Следующее дело. Поехали. Пятое уже. По счету у нас драма в Кью-Гарденс. Клево. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Ужас. Ужас, кошмар. Так, ну ладно, поехали. Кью-Гарденс. Кью. Почему Кью? Чуть куда-то мы в какой-то лес заехали. Кучер, ты куда нас привез? Это реально какой-то лес. Не, ну понятно, что это сады. Я думал, это что-то вроде оранжерей. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Yes, of course. What are we doing, Holmes? Без Let понятия, us что find мы тут someone who делаем. could help us. Какие-то ребята ссорятся. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kью-Гарденс. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert!
Show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Окей. Нам не дадут прогуляться. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare. Все, это он It seems to нервный. me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kью-Гарденс, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The 2 of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. Понятно. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Ясно все с тобой. What should we do next, Holmes? Так, хорошо, давайте начнем The plants were here. отсюда. Украдены. Все уже украдено до нас. Список растений. Here is a list of the stolen plants. Какая-то хищная дионея. Do not touch. Так, чуть-чуть. Венера плотоядная, Карлина пьяная, дьявольский цветок, хромалайна пахучая, черемаха поздняя, гелиамфора типуй, библейская... Короче, мне это ни о чем не говорит. Я не специалист в ботанике. Так, шарики какие-то воздушные, внезапно. А что, в те времена уже шарики наполняли гелием? Ушинки всякие. Слив. Так. Что такое? According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Окей. Следы ног. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Споткнулся. The door was smashed at shoulder height. Что-то я, конечно, все понимаю, но вроде это не This высота door плеча. handle is new. It was recently changed. То есть, вот стоит... А, ну да. В принципе, на высоте плеча, да. Сломанная рукоятка. Сломанная The рама. esconson was breached near the handle. Короче, дверь выломали. The door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the... Very strange. Half of the colonial collection is absent. Что? Моющее The средство. smell is strong. It is a detergent. Окей. Что-то на полу. Кусок камня. Часть какого-то барельефа, похоже. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. This broken fragment was the result of a heavy blow. Понял вас. This is one of the outlets of the ventilation system. Что у вас тут еще интересного есть? Оконные These стекла. windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Странности начинаются здесь. Да. Дайте я хоть посмотрю, что тут за цветочки. А, вот это вот. These Знаю, plants что come from такое. all the territories of the British Empire.
Британская империя. Ну да, ну да. Было дело. Так. Что тут еще можно сказать про это место? Там вроде я ничего больше интересного здесь не обнаруживаю. Бритиш Индия. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Круто им. Осколки. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Откуда ты знаешь? Ладно. Fragments of a flower pot. It fell down here. Че? А, взломать дверь. Back to the glory of the colonial empire. Rare and exotic plants in our distant colonies. Кровища. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. По-моему, тело Someone его fell упало. violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. Грустно ему было, наверное. Хорошо. Смотрим дальше. Поливочный шланг. Чего я еще не посмотрел? От статуи, говорите, осколок отвалился. Может, это тут и хреновина? Разбитый горшок. This Кто-то его pot was broken fairly recently. не A flower починил. pot recently fell down from these shelves and was misplaced. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Imagination. Падает на ограждение. Сбивает горшок, падает на ограждение. Что? Нет, ну это... Че? А, это похоже на то, что было в исчезновении Итана Картера. Последовательность событий. Ну, логично. Особо тут не построишь разных This reconstruction reveals a disturbing последовательностей. fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Интересно. Так, что у нас по уликам имеется? Ловушка для Дана. Пустевшая коллекция как-то связана. Провести аутопсию. Проведите аутопсию Монтегю Данна. Смерть подозрительная. Почему он ломился в дверь комнаты с колониальной коллекцией? Почему кто-то опустошил и убрал комнату? Это ловушка или несчастный случай? Пес его знает. Давайте смотреть дальше. Что у нас по заданиям? Найдите похищенное растение, провести аутопсию. Так, ну, я так понимаю, больше нам здесь делать нечего. Все, что было необходимо осмотреть, мы осмотрели или нет. А тут какое-то другое место есть. Я еще не смотрел. Какие-то стекла мутные. Интересно. Dry tropics. Сухие тропики. According to this, they have light. Это я уже слышал. Ого. Вот это нормально, они тут микроклимат создают. Кактусы растут разнообразные. Как-то они прям скучкованы все.
Есть тут что-нибудь интересное? Или это просто так пока что? Инструмент садовый. Горшки и кактусы. Пойдем дальше. Наверное, дверь надо за собой закрывать. А то, понимаешь, климат улетучится. Газета. Естественно же, Times. Что же, может быть, других газет не существует в этой игре. Только Times, только хардкор. Ой, по-моему, это выход. Слава тебе, Господи. Дышать можно наконец-то. Что-то спалили нафиг. Угасающий костер. Разбитый горшок. Тот самый. Зачем было сжечь горшок, не очень понятно. The symbol is not from Kью-Гарденс. Какой-то иероглиф нарисован. A broom handle was half burned. Какое-то растение. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Нормально тут зажгли такое кострище. Защитная A маска. protective mask. Scarecrow. Someone set it alight, but it did not burn. The remains of a picture frame. Это все становится подозрительнее и подозрительнее. A door. Та самая дверная Why ручка. would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Подозрительно. Газонокосилка. Еще газонокосилка. Интересно, кто финансирует сие заведение? Королевская семья? Да, блин, дайте мне выйти из этого сада. Сада-ада. Карта Кью-Гарденс. Colonial collection. Nursery. Director's office. Нифига себе, местечко. Я чувствую, мы тут проведем много Dry времени. Так, you are here. ventilation system. Ventilation system. Sea. Фига себе, здесь место, куда можно пойти. Я так понимаю, что можно. A map of А ее можно как-нибудь запомнить там, не знаю. reserve. Объект интереса. Ничего. Идем просто так. Ну ладно. Давайте оглядимся. Чик. Чик. Чей-то велик тут. Водонапорная башня, я так понимаю. Мотор системы A ventilation вентиляции. system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation. Так, это нам ничего не говорит, да? А мотор на чем работает? Тогда же еще двигателя внутреннего сгорания не было. Соответственно, какая-то паровая система, что ли? Seed House. Locked. Хранилище семян. Locked. Seed. Закрыто. Не пущают. Саженцы. Зелененько тут у вас. Так, пусти меня. А с этой стороны павильон семян. Тоже закрыт. Locked. Угу. Кто-то заперся. Намертво. Nursery. Теплица. Locked. Да все позакрыли. Ну что за люди такие вообще? Позакрывали все.
Что это был за звук? Белки скачут. Еще я бы хотел побеседовать с этими двумя личностями и с мисс Уайт тоже. Где бы ее еще найти, эту мисс Уайт? Естественно, заперто. Ватсон упоролся. Который Уотсон, на самом деле. Да ладно. Мистер Твистер. Хэмиш, да, разрешите с вами пообщаться. Так, давайте его осмотрим для начала. Не доверяю я что-то ему. Подозрительный какой-то тип. Недорогая оправа. Борода. Углазный в усмерть костюм. Не женат. Руки садовника. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kью-Гарденс. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. В глаза не смотрит, подлец. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Нормально. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Директор's офис. Locked. Он все позакрывал. Я ему не верю, я его подозреваю. Пока не знаю в чем, но я придумал. Это что? Да, опять эта теплица дурацкая. Палмхаус. Can I help you, gentlemen? Ну да, я с тобой поговорить пришел. Для начала я бы не проще осмотреться. Костюмчик. Садовый инвентарь. Что ты тут делаешь? Рассказывай. Так, давайте его осмотрим для начала. Покрасневшие глаза. Поглощен скорбью просто. Порезался при бритье. Ну, не факт. Может быть, его ранили. Может, у него прыщ там просто. Чистые руки. Что ты тут делаешь в таком случае? Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Менеджер, значит. Thank you. Понятно, все We с shall see вами. you again. Павильон с пальмами. Давайте заглянем. Фига себе. Павильон с пальмами. Тулус. В общем, растительность во всей красе. Каменюку какую-то нагородили. Как же здесь душно, наверное. Не люблю в теплицах находиться. Ну, то есть теплица поделена на несколько секций. В каждой секции поддерживается свой климат. Ну, это, в общем-то, логично. У нас в ботаническом саду примерно то же самое, в общем-то. Ладно, я так понимаю, здесь мы осмотрели все, что осмотрели. Давайте отправимся делать всякое. Давайте в Бейкер-стрит посмотрим, что нам даст изучение улик. Поиск их в архивах. Потом отправимся делать аутопсию. Уотсон, ты будешь как Майдан на скале. Лазать в кишках. Так, список растений Кью-Гарденс.
Подожди. Ботанику мне давай. Яды и токсины. Вот это уже интересно. Белладонна. Нет. Нет. Я думал, может быть, какое-то из этих растений ядовитое. Пулевые ранения. Не то. Не то. Токсикология и баллистика. Нет. Единоборство, знаки и символы. Странно, а что ты тогда от меня хочешь? Видимо, не в этом разделе все-таки, да? Газеты. Энциклопедия. Вот это, пожалуй, больше похоже на правду. И ботаника. Растительные гормоны. Лечебные травы. Экзотические растения. 4-я часть яды. Следующие виды растений по своей природе способны выделять токсины. Венера плотоядная, карлина пьяная, дьявольская. Ну, короче, вот этот весь список цветов, соответственно, там был выставлен. Только первые 3 из них опасны для человека, в особенности дьявольский цветок, но при специфических условиях. Данное растение должно отреагировать на агрессию, при которой оно выпускает ядовитые споры. Слишком как-то очевидно. Что у нас тут по письмам? Чик. Дорогой мистер Холмс, я все же набралась смелости написать вам это письмо. Несложно подобрать слова, чтобы выразить всю мою признательность за вашу доброту. В тот ужасный день я верила, что моя жизнь разрушена. Я также осознала, что лишь один человек в мире искренне любит меня, а я люблю его в ответ. Мы оба знаем его имя, капитан Джек Кроукер. Его любовь придала подлинный смысл моей жизни. Даже если мы не сможем быть вместе, ничего из этого не случилось бы без вашего участия, мистер Холмс. Искренне ваша Мари Брекенстол. Это из прошлого дела. С прошлого дела нам пришло письмецо. Конверте. Так, эмблема. Ранний рельеф. Окей. Даже не знаю, где искать. Этот глиф означает божественный, если я не ошибаюсь. Фиг его знает. Подожди. Не то хотел. Давайте посмотрим в газетах, может быть. Сильно сомневаюсь, конечно. Этюд в багровых тонах. Окей. Не, ну это могу бесконечно искать, ё-моё. Что вообще? Яды, токсины, раны, травмы, криминалистика. Единоборство, знаки силы. Божественный синдикат. Божественный схоластический синдикат почитателям растительности. Члены этого синдиката поклоняются Тревану, верховному божеству. Они стремятся достигнуть духовного мира и освободиться от материального, поэтому щедрые пожертвования приветствуются. Ах, Япона, мать! Свидетели Иеговы, мать вашу. The Divine Syndicate is not a supplier to Kью-Гарденс. Besides, there is no address here. There is no address. Хорошо. Предлагаю. Треван, верховный бог. Нифига себе там такая тварина. Предлагаю отправиться делать аутопсию в Шкотланд-Ярд. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard.
It's ready for autopsy then. Ну, я думаю, сам Холмс-то не будет проводить аутопсию. Мне кажется, это несколько странно у него. Он же не медик все-таки. О, личные вещи Данна. Давайте посмотрим. Это интересно. This watch is of great value. Часы. А я могу их взять, нет? Не могу. A beautiful feather pen of a good make. Клубная карта. Читаешь? City of London Club. Номер 165. Крест Клуб. A membership card for the London Crest Club. Лондонский гребень. Ладно, странно. Письмо. Кому? Мистеру Ф. Уэйну, директору печатающей компании Уэйн и сыновья. Дорогой друг, ваши плакаты для большой выставки в Кью-Гарденс прекрасны, однако не стоило указывать весь персонал. Достаточно моего имени. Какой тщеславный парень. Ладно. Я думаю, здесь больше ничего нет. Оружие, шкафчики. Револьверы всякие. Locked. Так, нам в морг. Тело. Ну что ж, тело. За дело. First of all, let us carry out an external examination. Давай. Лицо. Такое, не сказать, чтобы оно запечатлело смертельный ужас от The смерти. vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Понятно. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Но он не от этого умер, естественно. The air from the lungs carries a faint floral aroma. There are no suspicious marks upon the chest. Левая рука. Nothing suspicious here. Правая рука. No redness, stings, or bruises. Now, let us examine the internal organs. Окей. Не стали показывать, да? Сейчас берет такой топор. Ага. Вот такое весьма схематичное изображение сердца. Окей. The Конец heart сердца. tissue shows no visible pathological signs. А где же следы инфаркта в таком случае? The heart's blood vessels show no pathological signs. Такое, знаете, типа как анатомический манекен вместо настоящего. Легкие. The lungs are congested and edematous. Задохнулся. Ого. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Ну ладно. Печенка. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Все может быть. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Желудок. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Все? Насмотрелся? My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kью-Гарденс, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. Challenge. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kью-Гарденс. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish.
Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Q will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson. It is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Ну, я уже более-менее сложил в голове картину. Не то, что всего преступления, но, по крайней мере, вот этого похищения растения, оно явно было сымитировано с целью убрать из ботанического сада, собственно, те ядовитые растения, которые послужили причиной смерти товарища Монтегю Данна. Вот. Это как раз говорит о том, что растения были выставлены очень быстро и очень быстро же пропали, буквально через 2 дня после смерти этого мужичка. Ну ладно, на этом я закончу серию. Расследовать, доследовать, допрашивать будем уже в следующей. Вот, пока что все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.